ሰላም እንዴት ናችሁ? የመልስቴ ቤተሰቦች 2017 የኤግዚት ኤግዛም የመጡ ጥያቄዎች እንደቀጠሉ ናቸው። ይህ ፓርት 6 ነው። እዚህ ጋም በደንብ መልሱን እያብራራሁኝ የሰራሁበት ቪዲዮ ማቴሪያል ነው። ተከታተሉት። መልስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የገባችሁ ሁላችሁም ተከታተሉ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኤንድ ኮሜንት አድርጉ። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። Regular project monitoring allows for A. Making adjustments to the project implementation to achieve success. So this is very important. That is obtained from conducting regular project monitoring. Regularly project monitoring በመሰራበት ጊዜ እንግዲህ adjustment ለመስራት ነው። ፕሮጀክቱንም በተሻለ ሁኔታ ኢምፕሊመንት ለማድረግ and to achieve success regular project monitoring is very important. ስለዚህ A ትክክል ነው ማለት ነው። ቢን ስንመለከተው ignoring any deviations from the original project plan ነው የሚለው regularly project monitoring የምንሰራው እንግዲህ deviation identify ለማድረግ corrective action ለመውሰድ እንጂ የተፈጠረውን deviation ignore ለማድረግ አይደለም። So in this case ignoring any deviation from the original project plan ስለሚል ስለ regular project monitoring ትክክል አይደለም ማለት ነው። Why? Because it is ignoring the deviation which is identified. C. Focusing solely on completing tasks without evaluating their effectiveness. እዚህ ጋር effectiveness-ን ምን አደረገው? avoid አደረገ ማለት ነው። በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው? completing or achieving the tasks, completing or finishing the tasks in the project ነው። ፕሮጀክቱ ላይ ያሉ ስራዎችን መጨረስ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው እንጂ effectiveness-ን ምንም ኮንሰርን አላደረገም። ስለዚህ ሬጉላር ፕሮጀክት ሞኒተሪንግ የምንሰራበት ፕሮጀክቱ ኢፌክቲቭ መሆኑን ለመቆጣጠር የግድ ፕሮጀክት ሞኒተሪንግ መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሲም ስህተት ነው ማለት ነው። ዲ ፋስት ትራኪንግ ፕሮጀክት ኮምፕሊሽን even if it sacrifice quality ኳሊቲውን እዚህ ጋር ደግሞ ምን አደረገው ማለት ነው? ሳክሪፋይ ያደረገው ማለት ነው። ኳሊቲውን ኮንሰርን አላደረገም ማለት ነው። ስለዚህ ቾይስ ቢ፣ ሲ እና ዲ ስህተት ናቸው ማለት ነው። ኮይራስ ቾይዝን ስንመለከተው ግን ሬጉላርሊ ፕሮጀክት ሞኒተሪንግ የምንሰራበት ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው? አስፈላጊውን አጀስትመንት እንድንወስድ ነው። and this is very important to implement the project in a good manner, in a good way. በትክክል በጥሩ ሁኔታ ፕሮጀክቱን ኢምፕሊመንት ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ አጀስትመንቶችን እንድናደርግ ሊያደርገን የሚችል ነው ሬጉላርሊ ፕሮጀክቱን ሞኒተር በምናደርግበት ጊዜ ማለት ነው። so choice A ይሆናል ማለት ነው። question number 2 which of the following is an example of qualitative research? qualitative research የሆነው የትኛው ነው? ወይም ደግሞ qualitative research example የሆነው የትኛው ነው? A. testing the effectiveness of a new marketing strategy. እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄኛውን ስንመለከት choice A ስንመለከት qualitative ነው ወይስ ደግሞ quantitative የሚለውን ማወቅ መቻል ያስፈልጋል። Testing the effectiveness of new marketing strategy. እዚህ ጋር underline the word effectiveness. So to say whether a given or a new marketing strategy effective or not, we can quantify in terms of percentage or in terms of probability value. How much the new marketing strategy is effective? 80%, 90%, 100% ምን ያህል ነው effective የሚለውን ቴስት ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። ስለዚህ የኛውን ኳንቲፋይ ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው most likely ይሄኛው የሚሆነው ምንድነው? ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች ነው የሚሆነው ማለት ነው። B. observing and recording human behavior. so ይሄኛው ኳሊቴቲቭ ሪሰርች ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ኢትኖግራፊክ የሆኑ ቫሪያብሎችን በመጠቀም ስለ human behavior ሪከርድ የምናደርጋቸው ወይም ደግሞ ኦብዘርቭ የምናደርጋቸውን ማስቀመጥ እንችላለን። so ኳሊቴቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አንጻራዊ ስንመለከተው ማለት ነው። See, analyzing numerical data using statistical techniques. ይሄ የሚያሻማ ነገር አይደለም። እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው? numerical data ነው የሚለው analyzing numerical data. so numerical data quantify ሊደረግ የሚችል numerical ፊገሮችን ያዘ ከሆነ obviously and clearly it is a quantitative research. ስለዚህ choice sim አይሆንም ማለት ነው። the conducting surveys with closed-ended questions ነው የሚለው ይሄም most likely quantitative ይሆናል ማለት ነው። so ትክክለኛው qualitative research ሊሆነው የሚችል observing and recording human behavior choice B ይሆናል ማለት ነው። question number 3 which one of the following is the right
given to prevent others from printing, copying, or publishing any original works of authorship. It talks about protection of intellectual property. እንግዲህ intellectual property የምንለው property emanated from the minds of individuals or persons. ስለዚህ እነዚህን intellectual propertyዎች ፕሮቴክት የምናደርግባቸው ሌጋል ሚንሶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ኮፒራይት፣ ፓተንት እና ትሬድማርክ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ በተለይ የሚያስፈልጉ ናቸው። ሶስት ናቸው በዋናነት ኮፒራይት፣ ፓተንት እና ትሬድማርክ የምንላቸው ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲን ፕሮቴክት የምናደርግባቸው ሌጋል ሚንሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን እንግዲህ ምንድነው the right given to prevent others from printing, copying or publishing any original works of authorship. ኮፒራይት ምንድነው ፕሮቴክት የሚያደርገው? ፓተንት፣ ትሬድማርክ ምንድነው ፕሮቴክት የሚያደርገውን የሚለውን ማወቅ መቻል ያስፈልጋል። ኮፒራይት ፕሮቴክት የሚያደርገው አውተርሺፕ ነው። yes it protects authors። ስለዚህ ጸሐፊያን፣ ደራሲያን የሰሩት ወይም ደግሞ ያሳተሙት መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ ድርሰት ሊሆን ይችላል በሌሎቹ ኮፒ እንዳይደረግ፣ በሌሎቹ ፕሪንት እንዳይደረግ፣ በሌሎቹ ፐብሊሽ እንዳይደረግ ሌጋል ፕሮቴክሽን የምንሰጥበት ኮፒራይት ይባላል ማለት ነው። ፓተንት ራይት ፕሮቴክትስ ኢንቨንሽን ኦፍ ማሽንስ፣ ኢኩዊፕመንትስ፣ ፕሮሲጀርስ፣ ሜትድስ። ስለዚህ በዋናነት ፓተንት ምንድነው ፕሮቴክት የሚያደርገው ሲባል ኢንቨንሽን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ትሬድማርክ የምንለው ሶስተኛው ነው። ትሬድማርክ ምንድነው ፕሮቴክት የሚያደርገው? ሜንስ ሎጎስ ኦር ብራንድስ ኦፍ ጊቨን ኦርጋናይዜሽን ኦር ካምፓኒ ነው። የአንድን ድርጅት ሎጎ፣ የአንድን ድርጅት ብራንድ ፕሮቴክት የምናደርግበት ትሬድማርክ ይባላል ማለት ነው። ጥያቄው እንግዲህ እዚህ ጋር ሌሎቹ ፕሪንት እንዲያደርጉት፣ ኮፒ እንዲያደርጉት፣ ፐብሊሽ እንዲያደርጉት ለአውተርሺፕ የሚሰጥ ራይት ምንድነው ነው? ኮፒራይት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒራይት ማለት እንግዲህ ለደራሲያን፣ ለጸሐፊያን የደረሱት ድርሰት፣ የጻፉት ነገር መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ ጆርናል አርቲክል ሊሆን ይችላል፣ ግጥም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር በሌሎቹ ኮፒ እንዳይደረግ፣ ፐብሊሽ እንዳይደረግ ፕሮቴክት የምናደርግበት ሌጋል ሚንስ ኮፒራይት ይባላል ማለት ነው። ቾይስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። Question number 4. From the type of studying plan, one deals with prescribed the specific way in which a piece of work is to be done. A. Rule. B. Procedure. C. Method. D. Policy. ሩል ምንድን ነው? እንግዲህ ሩል ማለት ስፔሲፊክ የሆነ አድርግ ወይም ደግሞ አታድርግ፣ it is must and must not ብለን የምናስቀምጠው። ለምሳሌ ኖ ስሞኪንግ የሚል ተጽፎ እናያለን በብዙ ህንፃዎች ላይ ወይም ደግሞ አካባቢዎች ላይ። this is rule። yes ይህንን ካለፍን እንግዲህ የሚወሰድብን ምን አለ ማለት ነው? እርምጃ አለ ማለት ነው። B. Procedure. ፕሮሲጀር ምንድን ነው? ፕሮሲጀር የምንለው አንድን ኤፒስ ኦፍ ወርክ ኦር አክቲቪቲ በጥሩ መንገድ ሰርተን ለመጨረስ የምንጠቀመው ወይም ደግሞ የምንጠቀመው ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ነው ፕሮሲጀር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ኤፒስ ኦፍ ወርክ አክቲቪቲ ታስክ በተፈለገው ሰዓት ሰርቶ ለመጨረስ በተፈለገው መንገድ ለመስራት የምንጠቀመው ወይም ደግሞ የምንከተለው ስቴፕ አለ። it is a step by step procedure። ስለዚህ ፕሮሲጀር የምንለው እንግዲህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ስፔሲፊክ way ነው which is very important to perform a piece of work in a step። ሜተድ ስንል ግን የተለያዩ ፕሮሲጀሮችን ሊይዝ የሚችል which is broader than procedure። ሜተድ የምንለው እንግዲህ በስሩ ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት ብዙ የሆኑ multiples of procedures ሊይዝ የሚችል ነው። So method is wider in scope than procedure and procedure is more specific than method. Policy የምንለው D policy general guideline ነው። It provides a discretion, a freedom for the decision makers and managers to make a substantive decision in some areas. የሆነ ነገር ላይ የሆነ ኤሪያ ላይ ውሳኔ ለመወሰን ፖሊሲ የምንለው ጀነራል ጋይድላይኖችን የያዘ ሆኖ ግን ውሳኔውን ለሚወስነው አካል ዲስክሬሽን የሚሰጥ ጀነራል ጋይድላይን ፖሊሲ ይባላል ማለት ነው። So according to this question it has to be procedure. Procedure is step by step or a specific way that must be followed to perform a piece of work or activities. Question number 5. Large companies are separated from owners and managed by professional managers, and sometimes the decision passed by those professional managers is not in line with profit maximization of the company owner.
and the gap is created among owners and managers. Such problem is known as እንግዲህ ትላልቅ ድርጅቶች የምንላቸው ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ አላቸው፣ ማኔጀርስ አላቸው፣ ኦነር አላቸው። ኦነሮቹ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮችን ኖሚኔት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይመርጣሉ። ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር የሚመረጥበት ብዙ አይነት መንገድ አለ። በዋናነት ግን ኦነሮቹ ይሳተፋሉ። ስለዚህ እነዚህ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ የምንላቸው ደግሞ ያንን ድርጅት ሊመራ የሚችል ምን ይመርጣሉ ማለት ነው? ፕሮፌሽናል ማኔጀር ይመርጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ፕሮፌሽናል ማኔጀርስ የምንላቸው ውሳኔን የሚወስኑ ሰዎች ናቸው። ኦቨርኦል የድርጅቱን ፐርፎርማንስ ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ ለድርጅቱ ተጠሪ የሆኑ በዋናነት የበላይ ተጠሪዎች ናቸው እነዚህ ፕሮፌሽናል ማኔጀርስ የምንላቸው። so they are subject to making decisions እንግዲህ ውሳኔ የሚወስኑ ሰዎች ስለሆኑ የሚወስኑት ውሳኔ ከካምፓኒ ኦነሮች ጋር ኮምፓቲብል ላይሆን ይችላል። የካምፓኒ ኦነር በአንድም በሌላ መንገድ ፕሮፊቱን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ኮምፓቲብል ያልሆነ ውሳኔ ማኔጀሮች ሊወስኑ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ የሚፈጠር ጋፕ ወይም ደግሞ የሚፈጠር ፕሮብለም አለ። ይሄ ምን ይባላል ነው ጥያቄው። ይሄ ኤጀንሲ ፕሮብለም ይባላል። ኤጀንሲ ፕሮብለም የሚፈጠረው መቼ ነው ሲባል እነዚህ ፕሮፌሽናል ማኔጀርስ ኦር ማኔጀርስ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊሰርስ ፕሬዚዳንትስ የምንላቸው ውሳኔ የሚወስኑ የትላልቅ ተቋማት ካምፓኒዎች ኦርጋናይዜሽን ኃላፊዎች ውሳኔ በሚወስኑበት ጊዜ ከካምፓኒ ኦነሮቹ ጋር ከሼር ሆልደሮች ጋር ወይም ደግሞ ኦነሮቹ ጋር ኮምፓቲብል ያልሆነ ውሳኔ በሚወስኑበት ጊዜ የሚፈጠር ጋፕ ወይም ደግሞ ፕሮብለም ኤጀንሲ ፕሮብለም ይባላል ማለት ነው። ቾይስ ኤ። Question number 6. Which one is not correct about the role of micro and small enterprise in developing country? A. Dispersal over wide areas. እንግዲህ ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዝ የምንላቸው በተለያየ ቦታ ላይ ሊገኙ የሚችሉ ዲስፐርስድ የሆኑ በተለያየ ቦታ ላይ ተበታትነው ሊገኙ የሚችሉ ብዙ ኤሪያዎችን ሊይዙ የሚችሉ በተለያየ ቦታ ላይ ሊገኙ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ ይሄ መሆኑ አንደኛው የማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ሮል ወይም ደግሞ ኮንትሪቢዩሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ቢ ኢኮኖሚካል ዩዝ ኦፍ ካፒታል this is the role of micro and small enterprise. ሲ reduce double taxation ይሄ የማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዝ ሮል ሳይሆን ዳብል ታክሴሽን ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዝ ላይ የሚገኝ አይደለም። አብዛኛው ጊዜ ላርጅ ኮርፖሬሽን ላይ ከዲቪደንድ ጋር የተያያዘ ዳብል ታክሴሽን ላይ ይገኛል ማለት ነው። ሰው በዋናነት እነዚህ ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዝ ስለሆኑ ዳብል ታክሴሽን ይሄን ያህል ክሪቲካል ኢሹ አይደለም፣ የሚፈጠርም አይደለም። ዲ ሪዱስ አንኤምፕሎይመንት እነዚህ ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዝ እንግዲህ ፎር ዲቨሎፒንግ ካንትሪ በዋናነት አንኤምፕሎይመንት ሬቱን ለመቀነስ የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ሀገር ውስጥ ሌትስ ሴይ ያሉት ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዞች በቁጥር 400,000 ቢሆኑ እያንዳንዱ ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዝ አራት የስራ ዕድል ቢፈጥሩ 400,000 ሲባዛ በ4 ወደ 800,000 የሚደርስ የስራ ዕድል ይፈጥራሉ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ትልቅ የሚባል ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ በጣም ከምስራቅ አፍሪካ ትልቅ የሚባል ከአፍሪካ ትልቅ የሚባል ግዙፍ አየር መንገድ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ሰራተኛውን ስናየው በቁጥር ስንመለከተው ግን 100,000 እንኳን የሚደርስ አይደለም። እነዚህን ስንመለከታቸው ግን በአንድ ሀገር ውስጥ ዲስፐርስድ የሆኑ ብዙ ጂኦግራፊካል ኤሪያዎች ላይ ልናገኛቸው የሚችሉ በተለያዩ ሪጅኖች በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ስለሆኑ ኢቭን ኢን ሪሞት ኤሪያስ ላይ ገብተው ሊሰሩ የሚችሉ ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዞች ስላሉ የሚፈጥሩት የስራ እድል በጣም ሰፊ ነው። ለብዙ ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ not correct ስለሚል ሲ ይሆናል ማለት ነው። reduce double taxation this is not a critical issue in a micro and small enterprise. Question number 7. The last question blank occurs when other customers requirements in terms of quantity or product type specification changes. A. Straight buy. B. Modified rebuy. C. Repurchase. D. New task. It talks about buying situations. ስለዚህ ባይንግ ሲቹዌሽን ስንመለከት እንግዲህ ስትሬት ባይ የሚባል አለ። ሩቲን የሆነ ተመሳሳይ ፕሮዳክት ተመሳሳይ ስፔሲፊኬሽን ሪኳየርመንት ያለው ከተመሳሳይ ሰፕላየር the same amount of quantity ልንገዛ እንችላለን። ይሄ ምን ይባላል? ስትሬት ባይ ወይም ደግሞ ሩቲን ባይ ይባላል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው? in terms of quantity and product type specification ምን አለ? there is a change
ቢ ሞዲፋይድ ሪባይ ሞዲፋይድ ሪባይ ማለት እንግዲህ ከስተመሮች በሚገዙበት ጊዜ የሚገዙት የፕሮዳክት መጠን in terms of quantity it varies it changes ስፔሲፊኬሽኑ ሪኳየርመንቱ ሰፕላየሩ yes change የሚያደርግ ከሆነ ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ሞዲፋይድ ሪባይ ይባላል ማለት ነው። ዲ ኒው ታስክ ኮምፕሊትሊ ኒው ፐርቼዝ ነው የምንገዛው ኳንቲቲው የተለየ ፕሮዳክት ስፔሲፊኬሽኑ ሪኳየርመንቱ ሰፕላየሩ የተለየ በሚሆንበት ጊዜ ኒው ታስክ እንለዋለን ማለት ነው። so this is completely a new purchase according to the question choice B modified rebuy እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባይንግ ሲቹዌሽን እንግዲህ የሚፈጠረው መቼ ነው? ከስተመሮች በሚገዙበት ጊዜ የሚገዙት ፓተርናቸው ወይም ደግሞ ትሬንዳቸው የተለያየ ኳንቲቲ የሚፈልጉት ፕሮዳክት ታይፑ ስፔሲፊኬሽኑ ሪኳየርመንቱ ሰፕላየሩ አሁን ቫሪ ወይም ደግሞ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ሞዲፋይድ ሪባይ ይባላል ማለት ነው። ቾይስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። so this is all about today's discussion in this video material በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ ጥያቄዎችንም አዘጋጅቼ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። Thank you for watching this video.